ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰਿ ਸ਼ੋਭਾ। ਚਿੰਤਾ ਲਾਹ ਹਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰਿ ਸ਼ੋਭਾ। ਚਿੰਤਾ ਲਾਹ ਹਮਾਰੀ ਰਹਾਉ। ਅਵਰ ਨ ਸੂਝੈ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਤਉ ਦੁਆਰੀ। ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖੈ ਛੂਟੈ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲੇਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੈ ਪਰਿਓ ਰਾਖ ਲਿਓ ਇਹ ਬਾਰੀ। ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੈ ਪਰਿਓ ਰਾਖ ਲਿਓ ਇਹ ਬਾਰੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਟੋਡੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 713 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਮਿਲੈ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰਿ ਸ਼ੋਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾ ਹਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ।
ध्यान नाल सुनियो। सब तो पहला काम मंगिया है कि हे अकाल पुरख वाहिगुरू मैनू चिंता तो मुक्त करो। दूजा है मैनू तुहाडे दर तो नाम मिले, भाव मैं तुहाडे हुक्म अनुसार अपना जीवन जीव सकां। हे वाहिगुरू अकाल पुरख तुहाडा नाम, तुहाडी सिੱਖਿਆ, तुहाडे गुण इहो ही मेरे वास्ते सुख ने ते इहो ही मेरे वास्ते शोभा है। क्योंकि मनुख जिथे संसार ते पदार्थ चाहुंदा है, इज्जत चाहुंदा है, जिथे चाहुंदा है कि मेरे कोल दुनिया की हर सहूलत होवे, उत्थे नाल नाल शोभा भी चाहुंदा है। क्योंकि शोभा भी एक संसार ते बंदे दे जीवन का हिस्सा है कि जे अज मेरे को सब कुछ आ गया तो जिथे चार बंदे खलोते होण, वो मेरी गल भी करते होण, पावर लोकां 'च मेरी चर्चा होवे। सतगुर ने बाणी विच इस पक्ष नूं बहुत सुंदर शब्दां विच बयान कीता। तिन मत, तिन पत, तिन धन पल्लै, जिन हिरदे रहा समाए। उन्हां दी ही मत उच्ची है तो उन्हां दी ही इज्जत वधिया है। तिन मत, तिन पत, तिन धन पल्लै, तो उन्हां दे कोल ही धन है जिन हिरदे रहा समाए। पैसा तो दुनिया दे विच दो नंबर नाल भी कमाया जा सकता है। पैसा तो लोग गलत तरीके नाल भी कमाउंदे ने, कमाई कर लैंदे ने, ते बहुत वारी सच्ची सुच्ची किरत करन वाले नालों दो नंबर का धंधा करने वाला बहुत तेजी नाल धन पदार्थ कमा लैंदा है। पर जरूरी नहीं कि जिन्नी तेजी नाल उहने धन पदार्थ कमाए ने उहदे कोल मन का सुख भी उन्ना ही वधिया होवे। क्योंकि जिहड़े मन के सुख ने, जिहड़े मनुख के अंदरूनी अज संसार दे विच मनुख दे कोल सब कुछ होने तो बाद अज एक चीज़ जिहड़ी बहुत ज़्यादा बंदे नूं परेशान कर रही है, जिन्हों असी चिंता शब्द बोलते हैं कि चिंता ने मनुख की जिंदगी नूं इंज कह लो भी रसातल तक पहुँचा दिता है। तो चिंतावां तुसी बच्चे तो लैके बजुर्ग तक वेखो कि हर एक बंदे की चिंता का विषा वखरा वखरा है। बच्चे नूं अपने विषय की चिंता है, बजुर्गों नूं अपने विषय की चिंता है। चिंता कोई एक अद्धे दिन च नहीं आ जाती, चिंता की बकायदा बंदा प्रैक्टिस करता, अभ्यास करता है। बाणी का बड़ा प्यारा वाक है, क्या तू सोचें, क्या तू चितवें, क्या तू करें उपाय, ताको कहो प्रवाह कहूँ कि जेह गोपाल सहाय। गुरबाणी विच चिंता नूं मंजी आखिया। भगत फरीद जी के बचन पढ़ते हैं, फरीदा चिंत खटोला। चिंता एक मंजी है जिहदे ते हुण जिहड़ा साडे घरां 'च मंजा है, बैड, उहदे ते साडा तन सौंदा है। पर जिहड़ा मन सौंदा है वो बैड ते नहीं सौंदा, वो चिंता की मंजी ते सौंदा है। हुण तन तां सुत्ता रात नूं 10,000 5,000 जिन्नी क बंदे को समर्थ है, अपने घरां 'च मंजे भी हैगे आ, बैड भी हैगे आ, बंदा अपनी समर्था मुताबक अपने घर विच उहने उदां दा फर्नीचर लिया के रखिया होया है। हुण बंदे दा तन सुत्ता है बैड दे उत्ते, पर जिहड़ा मन है, भगत फरीद जी कहंदे चिंता की मंजी ते सुत्ता होया है। फरीदा चिंत खटोला, खटोला कहंदे ने मंजी नूं, ते वाण दुख। वो जिहड़ा मंजा है वाण दे नाल बुनिया होया है। हुण हौली हौली साडे घरां चों मंजे भी निकलते जाते हैं, क्योंकि जे हिसाब नाल अगे आम खुलियां घरां तो कोठियां पै गईयां, ते आउण वाले जिहड़ी पीढ़ी है, जिहड़े बच्चे ने, उन्होंने ये लगता भी ये मंजा साडे घर चाहीदा नहीं, हुण तां बैड चाहीदे ने। ते आउण वाले समय 'च गल्लां समझाउणियां भी थोड़ियां जिहियां औखियां होणियां ने, कुछ जो घर 'च मंजा ना होया ते बच्चे नूं वाण समझाउणा भी औखा होना कि वाण किहनूं कहंदे ने। घरां विच बजुर्ग हुंदे ने, मंजे लैके आउंदे ने, मंजे उणे भी लै आउंदे ने, जां घरां 'च भी पहलां मंजे आम बजुर्ग अपने हत्थीं बुणदे रहे ने। हुण उत्ते शब्द वरतिया, कहंदे फरीदा चिंत खटोला वाण दुख। चिंता की मंजी है तो वह चिंता की मंजी नूं दुखां दे वाण दे नाल बुणिया होया है। ते बिरह विछावण लेफ, बिरह कहंदे ने विछोड़े नूं। जिहड़ी विछोड़े की पीड़ा है, जिहड़ा दर्द है, वो लेफ है। विछावण कहंदे ने तलाई नूं, लेफ कहंदे उपर लैण वाली रजाई नूं। दो शब्द आए इकट्ठे इत्थे, तलाई ते रजाई।
ਤਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਂਝਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਤਾ ਬਿਰਹਿ ਵਿਛਾਵਣ ਲੇਫ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਤਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕੰਬਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੀ ਰਜਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਛਿੱਲੜ ਵੱਧ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੈੱਡ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਮੰਜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਉਹ ਮੰਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਛਿੱਲੜ ਵੱਧ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 4 ਛਿੱਲੜ ਵੱਧ ਹੋਣ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 4 ਛਿੱਲੜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਧ 'ਤੇ ਕੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਕੰਧ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਆ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਭੈ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਚੁਰਾ ਕੇ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤਾ। ਜਿਹਨੇ 2-2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਹੋਣਾ ਇਹ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੈਸੇ ਮਧ ਮਾਖੀ ਸੀਂਚ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਤੋਰੀਏ ਦੇ ਫੁੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਫੁੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਆ। ਵੱਖ ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੀ ਕੀ ਭਲਾ? ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਭਲਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਆ? ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਭਜਨਾ ਸਾਧ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾ, ਅੱਛਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਨੀ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਘੱਟ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 4 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਐ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਛੱਜਾ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਦ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਭਲਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਐ ਸ਼ਹਿਦ ਐ ਭਰ ਚੁੱਕਾ, ਚੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ, ਥੱਲੇ ਧੂੰਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਚੋ ਕੇ ਤੇ ਸੀਸੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਡਾਬਰ ਹਨੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਭਜਨਸ ਮੱਖੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ 'ਤੇ ਬੈਠੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ 'ਤੇ ਬੈਠੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਮਧ ਮਾਖੀ ਸੀਂਚ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰੈ, ਹਰੇ ਮਧੂ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਰ ਡਾਰ ਕੇ। ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਭਾਵ ਉਹ ਛੱਜੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਿਲੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਧੂੰਆਂ ਮਿਲਿਆ, ਧੂੰਆਂ ਪਿਆ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਉੱਡ ਕੇ ਗਾਂਹ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੈਸੇ ਬਾਸ਼ੇਤ ਗਊ ਸੰਚਿਤ ਹੈ ਖੀਰ ਤਾਹੇ। ਆਪਾਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਮੱਝ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਚਵਾੜਾ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮੱਝ ਗਾਂ ਦਾ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੀ ਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਾਲੀ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪੱਠੇ ਚਬਾਉਂਦੀ ਆ, ਗਾਲੀ ਕਰਦੀ ਆ,
ਆਪਣੇ ਥਣਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ? ਦੁੱਧ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੱਝ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੱਝ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ 500-500 400-400 ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੈ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਸਗੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸਨੋਅ ਪਈ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਤ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਗਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੱਝ ਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਚਬਾੜਾ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੀ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੱਟਾ ਵੱਛਾ ਦੁੱਧ ਪੀਵੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੀ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਮੱਝ ਗਾਂ ਦੇ ਥਣਾਂ 'ਚ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚਿਓ। ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ ਆਪਾਂ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਛਾ ਵੱਛੀ ਕੱਟਾ ਕੱਟੀ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਾ ਥਣ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਛੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਜੇ ਕੱਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਹੁਣ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਵਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੱਝ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਟੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਟੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੱਝ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੇ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਥਣ ਛੱਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਵੱਛੀ ਆ ਘਰ 'ਚ ਕੱਟੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਥਣ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, 2 ਥਣ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਕੱਟੇ ਵੱਛੇ ਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮੱਝ ਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥਣਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ ਭਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮੱਝ ਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥਣਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਟਾ ਮਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਟੀ ਮਰੇ। ਕੋਈ ਮਰੂਗਾ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈ ਆ ਤੇ ਕੱਟਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜੇ ਉਹ 2 ਥਣ, ਇੱਕ ਥਣ ਜਿਹੜੀ ਵੱਛੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਕੱਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਮਰਦਾ। 5-7-10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੱਟੀ ਸਾਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਕੱਟਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਹੀ 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੱਟੇ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਟੇ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ, ਜੀ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਾ ਖਾ ਗਏ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੀਟ ਬਚਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛੱਡਦੇ 4 ਲੀਟਰ, ਤੇ ਕੱਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਨੂੰ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਬੂਤਾ ਕੱਟਾ ਖਾ ਗਏ। ਜੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਕੱਟੇ ਵੱਛੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਕੱਟਾ ਮਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਵੱਛਾ ਮਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਮੱਝ ਗਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਦੁੱਧ, ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੋਧੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈਸੇ ਬਸ਼ ਹੇਤ, ਬਛੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜੈਸੇ ਬਸ਼ ਹੇਤ ਗਊ ਸੰਚਿਤ ਹੈ ਖੀਰ ਤਾਹੇ, ਖੀਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਬਸ਼ ਹੇਤ ਖੀਰ ਸੰਚਿਤ ਹੈ ਤਾਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਥਣਾਂ 'ਚ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਲੇਤ ਅਹੀਰ ਦੋਏ ਬਸ਼ਰਾ ਬਿਡਾਰ ਕੇ, ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ
सारा दुध उन्हें अपने बाल्टी चोया तो राह पै गया, जाके मुल वेच दिता। हुण मझ गां ने मेहनत तो अपने बच्चों लिए की सी ना, उन्हें इन्नी मेहनत की, दुध पैदा उन्हें अपने बच्चों लिए दुध पैदा किया, पर बच्चों को मिलया नहीं। तीजी उदाहरण दी भाई साहब ने, जैसे धार खोद खोद कर बिल साजै मूसा। मूसा कहते चूहे नूं। आ जिन्नियां भी आपां खुड्डां वेखदे आ ना, माझा मालवा दुआबा, ये बोली वक्री किते खोड आंदे आ, किसी इलाके च रोड आंदे आ, ये शब्द वक्रे वक्रे आ, बोली का अपना फर्क वा। हुण जिन्ने भी आपां सप्पां दीयां खुड्डां वेखदे आ, एक भी खुड सप ने आप नहीं बनाई, क्योंकि सप दे कोल ते साधन ही इन्नी खुड बनाउण दा, ओह काहदे नाल बनाऊ, ना उहदा कोई हत्थ आ, ना उहदा कोई पैर आ, ਉਹ तो छाती के बल बूते तो अगे नूं बाकी शरीर को खिंच के अगे लैके जाता। हुण भाई साहब भाई गुरदास जी कहते, जैसे बाश हेत गऊ संचित है खीर ताहे, लेत है हीर दोए बशरा भी डार कै। जैसे धार खोद, धार कहते धरती नूं, धरती बड़ी सख्त है। तुसीं वेखो जिहड़ा चूहा हुंदा ना, जिथे कई मार गए आपां सख्त थां ते मत्थे नूं वजदी आण के, बहुत सख्त थां, चूहा उत्थे भी अपना घर बना लैंदा। सख्त तो सख्त जगह ते विच भी चूहा अपनी खुड पट लैंदा। जैसे धार खोद खोद कर बिल साजै मूसा, जिद्दां चूहे ने धरती नूं पुट पुट के ते अपना घर बनाया। पर होया कि जदों मींह पिया, वरखा आई, आ सौण भादों दे महीने जदों मींह पैंदे आ, ते जिहड़ा सप हुंदा उहदे च जहर होण करके ना उहनूं वो व्याकुल बड़ा होंदा, ठंडिया थावां ते जांदा। वेखे जिथे भी ठंडा थां होऊगा ना, सप जाके उत्थे ही बहिंदा। चंदन नूं जफ्फी क्यों पाउंदा सप, क्योंकि चंदन ठंडा मन्निया गया, तो सप चंदन नूं लपेटे मारदा, उहदी जहर उहनूं तंग करदी आ। हुण सप धरती दे उत्ते तुरन फिरन करके बाहर जेठ हाड़ दीआं धुप्पां करके व्याकुल होया हुंदा। जदों मींह पैंदा ते मींह पैण करके खुड्डां च पानी पै जांदा, ते चूहे भजदे बाहर नूं। चूहा बाहर नूं भजदा ते सप नूं दो चीज़ां इकट्ठियां मिल जांदियां, एक तो खुराक मिल जाती जिन्हों आपां चूहे खाने सप कहने आ, ते दूजा उहनूं रहण लई, सारे बोलो, थां मिल जाती है। ये भाई गुरदास जी कहते, जैसे धार खोद खोद कर बिल साजै मूसा, बिल बिल कहते खुड नूं, मूसा कहते चूहे नूं। जैसे धार खोद खोद कर बिल साजै मूसा, पैसत सरप धाए खाए ताहे मार कै। सप नूं दो चीज़ां इकट्ठियां मिल गईयां, घर नहीं बनाया सप ने अपने लिए, घर बनाया सी चूहे ने। पर जदों ही मींह पिया, खुड विच पानी पै गया, चूहा बाहर नूं भज्जा, नाले सप नूं खुराक मिल गई, नाले उहनूं रहण लई जगह मिल गई। ये एग्जैम्पल देण दा अर्थ पता की आ, कि चूहे ने जिन्नी मेहनत की अपना घर बनाउण लई, पर चूहे नूं उस घर च रहना नसीब नहीं होया। मझां गावां ने जिन्नी मेहनत नाल दंदां दा जोर लग गया, दंद घस गए उन्हां दे, चबाड़ा दुखण लग पिया गाली करदियां करदियां। हुण मझ गां पट्ठे खा के गाली बाद च करदी आ, वो काहदे लई मेरे थणा च 4 किलो दुध होएगा, मेरे बच्चे पीणगे, पर बच्चों तो मिलिया ही नहीं। वो बाल्टी च पा के आपां पी लिया तो वेचता। इदां ही मधुमक्खी ने थां थां ते बैठ के शहद इकट्ठा किया, एक थां ते काहदे लई कीता कि मैं खावांगी, मेरे बच्चे खाणगे, पर उहनूं भी ना मिलिया, उहदे बच्चों ना मिलिया। वो शहद चो के अगला ते सीसियां च पा के उत्ते डाबर हनी लिख दिता। ये तीन उदाहरण दे के भाई साहब समझाते, तैसे कोट पाप कर माया जोर जोर मूड़। इदां ही करोड़ा ऐब पाप। पैसा कमाना माड़ी चीज़ नहीं, पैसे तो बिना तो तुसीं तुर ही नहीं सकते। तुसीं अपने घरों तुरदे हो, खाली हथ जाओ, तुहानूं तो किसी ने अपनी दुकान नहीं चढ़न देना। तुसीं दुकान ते समान लैण जाओगे तो पैसे तो बिना तो कुछ भी नहीं होना संसार ते। जिन्हों असी जदों असीं माया शब्द बोलते ना, माया दे त्यागी, इत्थे इहदे अर्थ गलत कीते असीं। माया दे जदों असीं माया शब्द बोलते, माया का अर्थ कल्ला उही अज ते गांधी की फोटो जां जिहड़ा डॉलर पाउंड, ये माया है नहीं। माया के कई रूप ने। जे माया कल्ली, ये भी एक माया का रूप है, पर मुकम्मल माया नहीं आ। ये माया का एक रूप है। जिवें मान लो एक दरख्त हुंदा वा,
ਆਪਾਂ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਟਾਹਣੀ ਟੁੱਟੂਗੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਾਂਗੇ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਟਾਹਣੀ ਡਿੱਗੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਂਹ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਵਾ, ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਅਰਥ ਪੈਸੇ ਆ, ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਆ? ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਆਉਣਾ? ਮਾਇਆ ਦਾ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੰਜਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਰਥ ਕਈਆਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਕਾਮ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਆਖਿਆ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਆਖਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਆਖਿਆ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਾਇਆ ਆਖਿਆ, ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਚੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿਓਰ ਮੱਝ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੱਝ ਗਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੱਝ ਗਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ 4 ਲੀਟਰ 3 ਲੀਟਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ। ਉਹਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਿਆਲ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਦੁੱਧ ਨਕਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ 'ਤੇ। ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਾ, ਭਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਗਰ ਤੇ ਕੰਢੇ ਚੜ੍ਹੇ ਗੁਰ ਕੀਨੋ ਧਰਮਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕੰਢੇ ਚੜ੍ਹੇ ਗੁਰ ਕੀਨੋ ਧਰਮਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਗੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ, ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਾ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਹੋ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਆਪੇ ਟਾਇਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟਾਇਰ 'ਚ ਪੈਂਚਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਂਚਰ ਲਾਤਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਕਹਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਮਿਹਨਤ ਲੈ ਲਈ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਜੀ, 10 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਹਵਾ ਭਰਨ ਦੇ ਲਿਆ, 10-20 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਪੈਂਚਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਂਚਰ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਪੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਂਚਰ ਲਾਤਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬਣਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦੀ ਆ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੰਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੈਕਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ, ਘਰ ਤਬਾਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾ ਰਹੇ। ਆ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਰਦਾ, 1 ਸਾਲ 13 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ 1 ਸਾਲ 13 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚਿਹਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਇਹ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 1 ਸਾਲ 13 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ। 25-26 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ
ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਹੁਣ 21 ਚ ਆਣ ਕੇ 20 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ 21 ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਆ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। 20 21 22 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਡੇਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਤੇ 21 ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੰਦ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 4-4 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਵੇਚ ਦੇਣੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਚਾਂਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਸੇ ਕੋਟ ਪਾਪ ਕਰ ਮਾਇਆ ਜੋਰ ਜੋਰ ਮੂੜ। ਪੈਸਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਛਾੜ ਚਲੇ ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਝਾੜ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਨ ਸੌਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਮੰਦੀ 'ਤੇ ਸੌਂਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ ਵਾਣ ਦੁੱਖ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਮੰਜੀ ਆ, ਵਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਣ ਆ। ਬਿਰਹਿ ਵਿਛਾਵਣ ਲੇਫ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਦਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਪਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਧੀ ਪਾਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁੱਟਿਓ 1 ਮਿੰਟ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਣਾ ਉਹਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕੇ ਹੋਣੇ, ਮਾਸੀ ਹੋਣੀ, ਭੂਆ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਧਰ ਬੱਚੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਨਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸੀਆਂ ਮਾਸੜ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਧੀ ਆਪਣੀ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨਵੇਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈਣਾ। ਸੱਸ ਵੀ, ਸਹੁਰਾ ਵੀ, ਦੇਰ ਜੇਠ ਦਰਾਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਆ। ਉਧਰ 5-7 ਜੀ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇੱਧਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਤੇਰਾ ਘਰ ਅੱਗੇ ਆ। ਕੀ ਆਨੇ ਭਲਾ ਧੀ ਨੂੰ? ਬੋਲੋ ਭੈਣੋ, ਤੇਰਾ ਘਰ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਵਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਹੁਰੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਬੇਗਾਨੀ ਧੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਧੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਬੇਗਾਨੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਧੱਕਾ ਮੈਂ ਨੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਕੋਲੋਂ ਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਬੇਗਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਬੇਗਾਨੀ ਆ। ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਂਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਗਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ? ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਧੀਏ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਭੈਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਔਰਤ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖੱਫਣ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਭਲਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਵਾਂ, ਇਹ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤੋੜੂ?
ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨੇ ਹੱਥ ਘਸ ਕੇ ਨਹੁੰ ਘਸ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਰੋਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਲੋਂ ਐਸੀ ਰੀਤ ਜਿਤ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ। ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਰੀਤਾਂ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ? ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਟਿਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕਈ ਰਾਹ ਮਿਲ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ 'ਚ ਫਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਰਾਹ ਦਿਸ ਪੈਣੇ ਆ ਉਸ ਉਲਝਣ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ। ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬੇਸਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਣਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਵਾ? ਹੌਸਪੀਟਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਵੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਡਡ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਮੋਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕੀ, ਆਹ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੌਖਾ ਸਮਝੀਏ, ਹੁਣ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੰਡਾਲ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਪੁਕਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਲਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਪਿਆਰਿਓ? ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਵੀ, ਅੱਛਾ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਜੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਏਕ ਹਿੰਦ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਕੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਜੇ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਪੂਜਣਯੋਗ, ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਅਸਲੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਕ ਹਿੰਦ में तीर्थ है यात्रा के लिए जहाँ बाप ने बच्चे कटाए खुदा के लिए। ਅਤੇ खुदा के लिए ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਣਖ ਅਤੇ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਜਾਏ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇੱਕ ਬੰਨੇ 7 ਸਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ 70-80 ਸਾਲ 90 ਸਾਲ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਲੇ। ਉਹ 70-80 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ,
मैं तुहाडी शरण विच आया हाँ। की चाहिदा मैनूं? मिलै सूख, नाम हार शोभा। मैनूं नाम चाहिदा, भाव मैं तुहाडे सिद्धांत नूं, सच नूं अपनी जिंदगी का आधार बना सकां। चिंता ला हमारी, ते तुहाडा नाम मिल जावे, इहो ही मेरे लिए सौखा, इहो ही मेरे लिए शोभा वा, ते इहो ही वो सच धन आ जिहदे नाल मैं चिंता तो मुक्त हो सकदा। अच्छा, पुछया गुरु पंजवें पातशाह महाराज, कहंदे कोई इदां दा दर होर भी हैगा? तां अग्गों वाक आया, कहण लगे अवर ना सूझे दूजी ठाहर। ठाहर समझदे हो? टिकाणा। जिवें आपां कोई बंदा पिंड तो शहर जावे ते उहनूं कोई बंदा पुछे जी तू उत्थे मुड़ आउणा शाम नूं, कहंदा नहीं मैनूं 1-2 रातां उत्थे लग जाणीआं, मैनूं काम वा। ते अगला पुछदा कोई ठाहर हैगी तेरी? ठाहर मीनिंग टिकाणा हैगा। ते बंदा कहंदा हाँ ताए दा पुत्त हैगा उत्थे, मेरा चाचे दा पुत्त हैगा, मेरी भूआ दी लड़की विआही वो शहर। बंदा कोई ना कोई दादा मेरा दोस्त हैगा। ठाहर मीनिंग टिकाणा। जे कुछ भी ना होवे ते फिर बंदा की आंदा, नहीं मैं उत्थे 2 दिन गुरुद्वारा साहब रह लेना। गुरुद्वारा भी लागे नहीं हैगा, बंदा कहंदा मैं होटल 'च रूम लै लूँ। ठाहर कहंदे टिकाणे नूं। गुरु साहब जी ने कहा भी नाम, सुख, शोभा, ये सब चीज़ां किसी होर जगह भी मिलदियां? भी मान लो आत्मक सुख कोई होर जगह भी हैगी आ? कहंदे अवर ना सूझे दूजी ठाहर, होर मेरे लिए होर टिकाणा है ही कोई नहीं। बंदे कोल ते ऑप्शन हैगियां, गुरुद्वारा नहीं मिलू तो होटल चल जूँ, होटल नहीं होएगा तो किसी ताए चाचे के पुत्त के घर जाके रात रह पऊँ। पर हे अकाल पुरख वाहिगुरू, इहड़ा आत्मक सुख लैण वास्ते दुनिया विच तुहाडे तो बिना मेरी दूजी ठाहर ही कोई नहीं हैगी। हुण साडियां लोकां किन्नियां ठाहरां बना लियां। कोई उत्थे मत्था टेकदा फिरदा, कोई उत्थे मत्था टेकदा, कोई वीरवार दीवा जगाउंदा फिरदा, किसी बाबे नूं मनदा फिरदा, कोई आंदा साडा फलाना बाबा, मझ ना मिले तो फलाने बाबे को, गां ना मिले फलाने बाबे को, वीजा ना लगे फलाने बाबे को। मतलब इहदा अर्थ असीं सैकड़े ठाहरां अपणियां दुनिया ते बना के बह गए। बाणी च पढ़दे हैं दद्दा दाता सब को, बाणी लिखिया गुरा एक दे बुझाई सबना जियां का, सो मैं विसर ना जाई। तो हुण पातशाह जी इत्थे कहंदे अवर ना सूझे दूजी ठाहर। मैनूं तां सुझदी भी नहीं, जाना तो बहुत दी गल आ। अवर ना सूझे, सुझना अर्थ हुंदा भी मेरे दिमाग विच दूजी जगह दा ख्याल भी नहीं आउंदा। जाना तो बहुत दूर की गल है भी जावां उत्थे मैं वेख के आवां, वेख के आण कवां नहीं, गल नहीं बनी। नहीं, मेरे दिमाग विच, मेरे जहन विच एक मालक तो बिना दूजा सुझदा ही नहीं। अवर ना सूझे दूजी ठाहर, हार परयो तो दुआरी। हार परयो का अर्थ पता की आ? हार हंब के मैं सारे आसरे परने तक के इको विश्वास अपने अंदर पाल लिया, हे मालक जी तुहाडे तो बिना मेरा कोई दूजा टिकाणा नहीं। आपां सोदर दी बाणी च रोज़ पढ़दे हां, गुण इहो होर ना ही कोई ना को होआ। वेखो ध्यान नाल सुणो, जिहड़े तुहाडे चों गुरबाणी समझ के पढ़दे आ, उत्थे गुण दे नाणे नूं औंकड़ लगा होया। जाके सोदर दे गुड़के पोथियां चैक करे, उत्थे गुण दे नाणे नूं औंकड़ लगा होया। हुण आपां कहने परमात्मा ते गुण बहुत वा, तेरे कवण कवण गुण कह कह गावां तू साहिब गुणी निधाना। हुण इत्थे गुण दे नाणे नूं औंकड़ लगा, भाव एक वचन भी परमात्मा च एक गुण आ। वो किहड़ा गुण आ? सुणिओ हुण। गुण इहो, ये परमात्मा विच एक बहुत विशेष गुण वा कि होर ना ही कोई, कि परमात्मा वर्गा होर कोई परमात्मा है ही नहीं। समझ आई? हुण जे गुण दे नाणे औंकड़ ना हुंदा फिर ये होना ही भी परमात्मा वर्गे होर भी हैगे आ, होर भी कई हैगे जिवें आपां बंदे नूं ये सेम उहदे वर्गा ही आ। कहंदे परमात्मा दा विशेष गुण वा कि गुण इहो होर ना ही ते ना को होआ। कमाल की गल, ना को हुण हैगा ही आ ते ना कोई अगे तो बाद होएगा ही। पर साडे इत्थे किन्ने बन गए जी, कोई गोडे ठीक कराउण लई तुरिया फिरदा किसी बाबे कोल, कोई गुरदे ठीक कराउण लई तुरिया फिरदा किसी बाबे कोल, कोई आंदा जी मेरी शूगर बाबियां ठीक करती, कोई आंदा मेरे मोढे ठीक करते, कोई आंदा मैनूं डॉक्टरां जवाब देता सी। तुसीं वेखो थां थां ते की बनिया पिया। अगले अपने प्रोडक्ट ना बड़े बड़े सीधी गल पंजाबी च कि भी डॉक्टरां नूं चैलेंज करता। गुरु नानक साहब जी तो लैके 10वें पातशाह तक
महाराज ने किते भी इदां दीयां शक्तियां नाल किसे नूं ठीक करन दा दावा नहीं कीता। अपने को कीरतपुर साहब तुहाडे तो थोड़ी दूर आ, सब तो वड्डा वैदखाना सी गुरु हर राय पातशाह दा। सब तो वड्डा वैदखाना गुरु हर राय पातशाह जी ने आप खोलिया सी। गुरु अमरदास महाराज जी दे कोल वैद सी जिन्हां दा नाम लालो करके इतिहास च आउंदा। ਇਹਦਾ मतलब गुरु साहब के कोल जदों कोई बीमार बंदा आउंदा ਉਹਦਾ इलाज कराउण लई गुरु साहब ने वैद रखे आ, ते जदों कोई मानसिक तौर पर परेशान होंदा ਉਹਦਾ इलाज गुरु के शब्द नाल करदे, गुरु की सिक्ख्या नाल करदे आ। हुण कीरतपुर साहब सब तो वड्डा वैदखाना सी ते शाहजहान दा बेटा दारा शिकोह औरंगजेब दा भरा जिहड़ा सी ਉਹਨੂੰ दुश्मनां ने शेर दी मुछ दा वाल खवाता खाने विच कि मर जूगा, ये अंदरों वाल गलना नहीं, यदी डैथ हो जूगी तो राज भाग सानू मिल जाए। राजे आम ही करते रहे, राज भाग प्राप्त कर लई प्यो का कतल, भरावां दे कतल भी होंदे रहे। जिवें औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां नूं जेल च बंद कर छड्डिया, अपने भरावां दा भी कतल कर छड्डिया। ये तखत चीज़ है। अज भी अज दी राजनीति भी तो इहो ही आ ना, भी मैनू कुर्सी मिल जाए, लोकां दे पुत्त भावें मर जाण, मैं नशा वंडा, समैकां वेचां, जो मर्जी करा, पर मैनू राज सत्ता प्राप्त होनी चाहिए है। वो कहते भी जदा दारा शिकोह सी वो बीमार हो गया, बड़ा इलाज किया, गल नहीं बनी, तो उन्होंने वैदां ने आख्या हुण देश का बादशाह होवे ते उहदा पुत्र बीमार होवे, सोचो देश का बादशाह होवे तो उहदा बेटा उहदे वड्डे वड्डे वैद हकीम ते उहदे लागे खलोते होणगे। मतलब आम बंदे नूं ते डॉक्टर दे कोल जाण दी लोड़ आ, अमीर बंदियां घर ते डॉक्टर खुद पहुँच जाते आ। होवे भी देश का बादशाह, उन्हें अपने वैदां नूं पुछया भी मेरे पुत्र का इलाज हो सकदा? आंदे हाँ जी हो सकदा, पर जिहड़ियां चीज़ां इस इलाज लई चाहीदियां वो इस देश विच इक्को वैदखाना जिथों मिल सकदियां। ये तुहाडे साडे लई माण वास्ते माण वाली गल आ कि देश का बादशाह होवे ते उहदा पुत्र बीमार होवे ते उहदे इलाज लई वैद हकीम ये गल कहण कि पूरे भारत देश विचों जे तुहाडे पुत्र दे इलाज लई जो समान चाहिदा, जे वो चाहिदा, पता कित्थों मिलूगा? कीरतपुर साहब की धरती ते गुरु हर राय पातशाह महाराज ने जिहड़ा वैदखाना खोलिया उत्थों मिलूगा। ते शाहजहान ने अपने पूरी टीम भेजी कीरतपुर साहब की धरती ते। हुण साडी कौम नूं हिस्टरी का नहीं पता, अपनी का भी ऐसा साडे असीं अमीर कित्थे कित्थे आ, सानू तो अपनी अमीरी का भी नहीं पता। लोग तां लोहे नूं सोना कह के वेची जाते आ। साडे कोल ते इतिहास सोने हीरे जवाहरातां नालों महंगा पिया ते बाणी पई। असीं दूजिआं नूं की दसना सी, अजे तक ते अपने बच्चों नूं नहीं दस पाए। असीं दस पाए जी साडा किड्डा अमीर विरसा। देश का बादशाह होवे ते उहदा पुत्र बीमार होवे ते उहदे इलाज लई कीरतपुर साहब की धरती ते बादशाह अपने वफद बना के अपनी टीम बना के भेजदा ते हत्थ जोड़दे हो आण के इदां ते गुरु हर राय पातशाह अपने वैदां नूं बुलाउंदे आ। सोच के वेखो फिर बादशाह वड्डा होया कि हुण एक देश का बादशाह ते इधर गुरु हर राय पातशाह वा। गुरु हर राय पातशाह वैदां नूं कहंदे जो जो इन्हां नूं समान चाहिदा इन्हां नूं दिओ। वो जो समान उन्हां नूं चाहिदा सी इन्हां नूं दित्ता गया, उन्हां दा इलाज होया, दारा शिकोह दी जान बच गई। ते अज गुरु नानक साहब दे सिख खवाउण वाले पग्गां बद्धियां हुंदियां ते भेखी बाबिਆਂ ਨੂੰ जाके मेरा गुरदा ठीक कर दिओ, तुहाडीआं जड़ियां बूटियां खाण नाल मेरी शुगर ठीक हो गई आ। ਇਹਦਾ अर्थ ਇਹ ਆ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। एक मैनू वीर आंदा बंगला साहब मैं कथा करता सी, डॉक्टर सी, कहता असी सेवा किदां कर सकते हैं। मैं कहा सेवा बड़े तरीके ना हो सकती है। जिन्ने डॉक्टर रिटायर हो चुके हैं ना अपने अपने इलाके में, जिवें पिंडां विच गुरुद्वारा साहब एक कमरा होवे, हफ्ते 2 दिन डॉक्टर आण के उत्थे बवे, दवाई का प्रबंध गुरु की गोलक विचों कीता जावे।
ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਗ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਜਦੇ ਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਟਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਸਾਈਪੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 12 ਵਜੇ, ਵੈਲਟੀਨੇਟਰ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਗੜ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਅਗਲੇ 50,000 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਫਰੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤਾਂ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਏਗਾ, ਪਲੇਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਾ, ਬੁਲਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਅਗਲੇ 'ਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਬੀ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਲਾਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਪਿਆ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਪੁਰਜਾ ਪਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਡਿਸਕਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਗੇਅਰ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚੀਰ ਫੜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਅੰਦਰ ਕੱਢਿਆ, ਕੀ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਧਰਮ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦੂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਸਾਈ। ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸਾਈ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਸਾਈ ਉਹ ਕਸਾਈ ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢੂ, ਇਹ ਕਸਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਵੱਢ ਛੱਡੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰ ਛੱਡੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੇ ਦੂਜੀ ਠਰ, ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੇ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਤੋ ਦੁਆਰੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਹੜੀ? ਲੇਖਾ ਛੋੜ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਘਟ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਫਿਰ, ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ? ਲੇਖੈ ਛੋੜ ਅਲੇਖੈ ਛੂਟ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਓ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਣ ਲੱਗਿਆ, ਨੂੰਹਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵੱਲ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਜਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖਾ ਛੂਟਾਂ। ਜੇ ਲੇਖੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਫੇਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ। ਅਲੇਖੇ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਨਾ ਲੇਖਾ ਕਰਿਓ, ਲੇਖੇ ਛੂਟਾਂ। ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲੇਹੋ ਬਾਰੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ, ਜਿਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਵਾ, ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨਾ। ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਾ ਲੰਘਣ ਕਹਿਣਗੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਆੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਮੁੱਧੀ ਕਰ ਦੂੰ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਿਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ,
ਸਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦਵਾ ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਵਾਨ ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਕੌੜਾ ਕਸੜਾ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਜੇ ਅਤ ਕਰੋਪ ਕਰੇ ਕਰ ਧਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਚੀਤ ਨ ਰੱਖ ਸਮਾਇਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਵੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੀ ਰੱਬਾ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਨਾ ਦੇਈਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੀ ਰੱਬਾ ਇਹ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਤੜਾ ਕੇ ਵੀ, ਪੁੱਤ ਕੋਲੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਭਨਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਰਦਾਸ ਫੇਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੁੱਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਪਿਆਰ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ। ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਘਰ ਖੇੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਮਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਅੱਜ, ਦਵਾਈ ਲਿਆਈਏ, ਮਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਓ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਕੌਣ? ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆਣ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਇਹ ਬਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਰੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਭਾਵ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਕ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਬੜਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਚਾਰੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈਏ, ਨਾ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀਏ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਸੈਂਚੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਕ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਧਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੇ ਥੰਮਣ, ਤਿਉਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੇ ਅਸਥੰਭਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਥੰਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਿੱਲਰ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਾਂ ਨੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਮ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,